నమస్కారం జీటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను మీ ఉషా ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం కేంద్ర బడ్జెట్ లో చేసిన ప్రకటన ప్రకారం ఎంఎస్ఎంఈ రుణాల కోసం కొత్త క్రెడిట్ అసెస్మెంట్ మోడల్ ను ప్రారంభించిన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అఖిలపక్షంగా ఏర్పడి ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టిన వాలంటీర్స్ ప్రభుత్వం దిగిరాకుంటే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరిక అసెంబ్లీ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ఎండాడ ప్రభుత్వం భూములపై స్పష్టత కోరిన ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి తిరిగి ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాలని హితువు కేంద్ర ఆర్థిక కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా సంస్థలు ఎంఎస్ఎంఈల కోసం ఆన్లైన్ డేటాబేస్ ఆధారిత కొత్త క్రెడిట్ అసెస్మెంట్ మోడల్ను ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ఎంఎస్ఎంఈలకు రుణాలు మంజూరు చేసేందుకు థర్డ్ పార్టీ మదింపులపై ఆధారపడకుండా అంతర్గత మదింపు సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటాయని 2024-25 కేంద్ర బడ్జెట్లో సీతారామన్ ప్రకటించారు. ఎంఎస్ఎంఈల ఆన్లైన్ డేటాబేస్ స్కోరింగ్ ఆధారంగా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు కొత్త క్రెడిట్ అసెస్మెంట్ మోడల్ను అభివృద్ధి చేస్తాయి. విశాఖపట్నంలో జరిగిన బడ్జెట్ అనంతర ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆర్థిక మంత్రి సీతారామన్ కొత్త క్రెడిట్ అసెస్మెంట్ మోడల్ను ఆవిష్కరించారు. కేంద్ర ఆర్థిక సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. In this meeting there was a lot of question. The meeting which we held before we came here, there was a lot of question about how India's export interests will be protected, particularly also as you are asking about export interests of Andhra Pradesh. This is the response that I can give you now. At the moment we have seized off the problem and the Commerce Minister is gone there for talking with the US representative. Please give the mic. Ram says in yesterday's Congress meeting, India charges us auto tariffs higher than 100%. It will be impact on both countries' relationship. Do you think it? How do you defend this? It will be impact on both country relationships, and how do you defend this? 100% charges on the US imports. First of all, what prevails today as tariffs are on very different counts. One, to protect your own industry, which you will continue to protect even afterwards. But it's also a question of our exports and the possibility of our exports also in reaching newer markets. So when you are at a stage of development where your own industry has to grow, you will tend to make sure that as per the WTO norms, whatever is the trade tariff which you can levy, tariff is a legitimate instrument. You can levy, you will levy. So that is how it has been happening. And it is consistent, as I said, with the WTO framework. Now the question of a bilateral relationship with a country and the tariff discussions between the two countries concerned is what we are referring to now when we are talking about the US and India. So both countries, obviously they will take care of their interest and we will keep India's interest on the top and negotiate with them to see how best we can take it forward. Hello. So madam, my name is Aditya Savarwal. I write for an industrial business publication from the state of Andhra Pradesh. I had a quick clarification from you and you could just, I think help us understand if this is correct or wrong. A lot of the trade people that we speak to over here tell us that they would like to have a single GST department and not have a central and a state, because I think the CESIS gets notices from both the wings. So probably in this, going towards an ease of business parameter, would that be something that the department is thinking about going forward? No, it's not thinking at the moment about it, because the structure of the GST itself has a state GST component and a central GST component. Now, if you're trying to say that the state and the center are doing
both parallelly things which should have been done only one singly. There are issues which can be taken up and discussed. But the suggestion that you give me straight away sort of on its own without any prompt raises a lot of questions about how do we view the center and state, the federal structure in this. Because as it is, we have brought in one tax, one nation, one tax. Of course, it has slabs and but it's a question of the center and states having agreed to a particular format. So for ease of doing business, if you want it simplified, there can always be ways in which we can all talk about. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని గౌరవప్రదమైన జీవితం ద్రాతృత్వం కాదు, అది మన హక్కు అన్న నినాదంతో జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ముందు మహిళా సమాఖ్య జిల్లా సమితి ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విమల మాట్లాడుతూ మహిళల సాధికారత పాలకుల మాటల్లోనే తప్ప చేతల్లో ఉండడం లేదని విమర్శించారు. శ్రామిక మహిళల పోరాట స్ఫూర్తి క్రమంగా కనుమరుగవుతున్నదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మహిళా దినోత్సవ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలకు వేదికగా మారిపోతుందని ధ్వజమెత్తారు. ఎన్నికల్లో మహిళల ఓట్ల కోసం కురిపించిన హామీలు ఒక్కటి కూడా అమలు కావడం లేదని గుర్తు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఫ్రీ బస్సు ప్రయాణం, తల్లికి వందనం హామీలే ఇందుకు నిదర్శనం అని తెలిపారు. రాజ్యాంగం అందించిన సమానత్వం 75 ఏళ్లు అయినా సాధ్యం కాలేదని, నిత్యం మహిళా సమాజంపై దాడులు పెరుగుతూనే ఉన్నా పాలకులకు పట్టడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మహిళా దినోత్సవం అందించిన పోరాట స్ఫూర్తితో మహిళలు మరింత చైతన్యవంతంగా ఉద్యమాల వైపు అడుగులు వేయాలని పిలుపునిచ్చారు. మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని కేంద్రాల్లో కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంది. గౌరవప్రదమైనటువంటి జీవితం దాతృత్వం కాదు, ఇది మన హక్కు, అందుకే పోరాడడం అనే నినాదం తీసుకొచ్చింది. ఈ నినాదం వెనక ఎవరి ప్రయోజనాలు దాగునేటి రాజకీయ నాయకులు చెప్తా ఉన్నారు. 100 ఏళ్ల క్రితమే మహిళలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి వాళ్ళ 8 గంటల పనిదినం కోసం, వేతనాల పెంపు కోసం, ఉద్యోగ భద్రత కోసం, ఓటు హక్కు కోసం డెన్మార్క్ రాజధాని కోపెన్హెగన్లో పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్నట్టు కొన్ని వేలాది మందిలు మహిళలు ఆ రోజే పురవీధుల్లోకి వచ్చి పెద్ద ఎత్తున సభలు సమావేశాలు నిర్వహించి సాధించుకునేటువంటి మార్చి 8 శ్రామిక మహిళల హక్కు పోరాట దినంగా నిర్వహించబడుతున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా దీన్ని గుర్తించింది. కాకపోతే ఒక దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి, ఏ శ్రామిక మహిళలు అయితే పోరాడి సాధించుకున్నారో అది నేడు హక్కులు ఉల్లంఘించబడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం కూడా ఒక ఈవెంట్గా, ఒక సెలబ్రేషన్గా చూపిస్తున్నారు. అందాల పోటీలని, ముగ్గుల పోటీలని పెడుతున్నారు. మహిళలు సాధించుకున్నటువంటి వాళ్ళ ప్రాణ త్యాగాలు కానివ్వండి, వాళ్ళ పోరాట పటిమని కానివ్వండి, వాళ్ళ చరిత్ర కానీ ఎక్కడ కూడా ఎవరు చెప్పలేని పరిస్థితి. నిన్ననే ఒక సభకు పిలిచాను నన్ను. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఒక 10 మంది ఉత్తమ మహిళలకు అవార్డు ఇస్తున్నాము, లేదా సన్మానం చేస్తామని చెప్పేసి, కానీ ఆ మహిళా దినోత్సవం ఎలాగ ఏర్పడింది, ఎన్ని పోరాటాలు ఎక్కడ కూడా చేపలేని పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి దీన్ని చాలా చింతిస్తున్నాం. ఏ హక్కుల కోసం అయితే మహిళలు పోరాడారు, వాళ్ళ ప్రాణ త్యాగాలు చేశారో హక్కులు ఉల్లంఘించబడుతున్నాయి. బేటీ బచావో బేటీ పడావో అని అడుగుతున్నారు. ఎక్కడ మహిళకి రక్షణ లేని పరిస్థితి, ఈరోజు చదువు కొనుక్కునే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకి, సామాన్య ప్రజలకి అందించాల్సిన పరిస్థితి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పైన ఉంది. ఇవన్నీ దృష్టి తీసుకెళ్లాలి. ప్రతి మహిళ కూడా ప్రశ్నించవలసిన అవసరం ఉంది. మన హక్కులు, రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సాధికారత, హింస లేని స్వేచ్ఛ జీవితానికే ప్రతి ఒక్కరూ పోరాడాలని చెప్పి పోరాట దిశగా మీరందరూ కూడా చేతులు కలపాలని చెప్పేసి మీ అందరూ కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్లక్ష్యానికి గురైన నిరుద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వమైనా న్యాయం చేస్తుందని భావించామని, ఈ ప్రభుత్వం కూడా అదే నిర్లక్ష్య ధోరణితో ముందుకు వెళ్తుందని రాష్ట్ర యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు లక్కోజు రామారావు ఆరోపించారు. యువతకు ఉపాధి కల్పించి వారికి న్యాయం జరిగేలా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నెల 11న చలో విజయవాడకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపునిచ్చిందని, ధర్నా చౌక్ వద్ద జరిగే నిరసన వివరాలను ఆయన మీడియాకు వివరించారు. దానికి అనుగుణంగా మేము యువజన కాంగ్రెస్ ధర్నా చౌక్ దగ్గరకు వచ్చారు. దానిపైన మీ కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తున్నాం. దానికి వీళ్ళందరూ ఆధ్వర్యంలో ఆల్ ఇండియా యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఉదయభాను చిప్ గారు వస్తున్నారు. ఈ నెల 11వ తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ ధర్నా చౌక్ దగ్గర నిరుద్యోగ సమస్యల పైన పెద్ద ఎత్తున ఒక ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. ఏదైతే కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హామీలు నెరవేర్చలేదు కాబట్టి దానికి వ్యతిరేకంగా నిరుద్యోగ సమస్యలని నెరవేర్చాలని చెప్పేసి దానికి అనుగుణంగా మేము యువజన కాంగ్రెస్ తరఫున పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేస్తున్నాం. దీనికి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువజన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అలాగే యువకులు అందరూ కూడా ఈ 11వ తారీఖున ధర్నా చౌక్ దగ్గరకు వస్తారు.
దానిపైన మీ యొక్క కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తున్నాం. దానికి మీ అందరూ సహాయ సహకారాలు కావాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. మరోసారి ప్రజాశాంతి పార్టీ అధినేత కేఏ పాల్ జనసేన అధ్యక్షులు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పై ఫైర్ అయ్యారు. ఎమ్మెల్సీ సీటుని నాగబాబుకి కేటాయించడం వెనుక కుటుంబ రాజకీయం దాగి ఉందని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఏమన్నాడు? జనసేన పెట్టింది ప్రజల కొరకే, మీ కొరకే, న్యాయం కొరకే ఫైట్ చేస్తానన్నాడు. అవినీతి పరుడని మీకు చెప్పాను కదా. 21 ఎమ్మెల్యేలు తరపున ఒక ఎమ్మెల్సీ సీటు ఉంటే లక్షల మంది కష్టపడిన వాళ్ళకి ఇస్తున్నాడా? కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన నాయకులకు ఇస్తున్నాడా? ఇది కేవలం అవినీతి కుటుంబ పార్టీ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు వాళ్ళ అన్న అయిన నాగబాబుకి హైదరాబాద్ లో ఉన్న యాక్టర్కి తీసుకొచ్చి మనలందరినీ తాకడ పెడుతున్నాడు. జన సైనికులారా, ఆయన మారడు, మీరు మారొద్దా? బయటికి రండి, ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరండి. ఈ కుటుంబ కుల అవినీతి అగ్రవర్ణ పార్టీలకి గుడ్ బై చెప్దాం. తమను కూటమి ప్రభుత్వం నమ్మించి మోసం చేసిందని 5,000 రూపాయల వేతనాన్ని 10,000కు పెంచి ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చిన నాయకులు ఇప్పుడు తమపై సీతకన్ను వేశారని ఆరోపిస్తూ వాలంటీర్లు చేపట్టిన నిరసనకు సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ అందిస్తారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో నియమించబడినటువంటి వాలంటీర్ల వ్యవస్థ అయితే కనుక పూర్తిగా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం జరిగింది. తమ ఆశించిన మేర అయితే కనుక ఏ ఒక్కరు కూడా లబ్ధి పొందట్లేదు. ఉన్న ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకుని రోడ్డు మీద పడ్డామని చెప్పి ఇప్పటి వరకు 4 సంఘాలుగా ఉద్యమాలు చేస్తూ ఈ వాలంటీర్లు అయితే ముందుకు వెళ్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు అఖిలపక్షంగా ఏర్పడి ఈ రోజు విశాఖ జీవీఎంసీ వేదికగా అయితే కనుక భారీ నిరసన ప్రదర్శనకు అయితే కనుక పిలువడం జరిగింది. ఈ రోజు మనం ఆ నిరసన దగ్గర ఉన్నాము. మనతో మాట్లాడడానికి అయితే కనుక ఈ వాలంటీర్ నాయకులు ఉన్నారు. వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుని ప్రయత్నించేద్దాం. మేడం, గత ప్రభుత్వ హయాంలో మీరు నియమించబడ్డారు. అయితే ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో రెట్టింపు జీతం చేస్తానని చెప్పిన హామీలు ఏమయ్యాయి? ప్రస్తుతం మీరు చేసినటువంటి నిరసన దీక్షకి కారణం ఏంటి? సార్, నా పేరు దీప్తి అండి. నేను అసోసియేషన్ లీడర్ని. అయితే గత ప్రభుత్వం, జగన్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన వ్యవస్థ ఏది అంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థ. ఎందుకంటే 2,60,000 మందిని ఒకేసారి నియమించారు. ఈ ప్రభుత్వం ఏంటంటే వాళ్ళకి జీవో లేదు, జీవో లేకుండా నియమించారన్నారు. అది ఉట్టినే. ఎందుకంటే జీవో తీసుకొచ్చారు, మాకు ఇంటర్వ్యూలు అయ్యాయి, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మేము సెలెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళిన వాళ్ళమే ప్రతి ఒక్కరం కూడా. కాకపోతే అక్కడి నుంచి మేము ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఆ 5 సంవత్సరాలు వాలంటీర్కి పెరిగినంత వాల్యూ ఇంకెవరికీ లేదండి. ఎందుకంటే కరోనా టైంలో ఒక మంత్రి కానీ ఒక మినిస్టర్ కానీ ఎవరు బయటికి రాలేదండి. ఆ రోజు మేము బయటకు వచ్చాం. ఎవరికి కష్టం అంటే ముందుకెళ్ళాం. ఏది కావాలని మిగతా టైంలో మీరు అందరూ వదిలేయండి, రైస్ కార్డులు ఇవన్నీ సంగతి మాకు పక్కన పెట్టేయండి. మాకు మేము దాని గురించి కూడా అన్నాం. కరోనా టైంలో బయటకు వచ్చిన మినిస్టర్లు ఎవరండి, మంత్రులు ఎవరండి? జగన్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ ముందుకు వచ్చి ఆ రోజు మేము పాల్గొన్నాం. చాలామంది కరోనాతో కూడా చనిపోయిన వాలంటీర్స్ ఉన్నారు. కాకినాడలో ఒక అబ్బాయి చనిపోయాడు, వైజాగ్లో ఒకరు చనిపోయారు కూడా, మా వాలంటీర్స్ చనిపోయారు. అయినా సరే మేము ఎటువంటి భయం పడలేదు. ఇంట్లో మాకు పిల్లలు ఉన్నా సరే మేము ఆలోచించలేదు. అలాంటిది ఈ ప్రభుత్వం వచ్చాక మాకు ప్రభుత్వ ఎలక్షన్స్ ముందే ఉగాది రోజు మీ వాలంటీర్స్ ఉంచుతాము అంటే వాలంటీర్స్ 2,60,000 మంది వీళ్ళని ముందు ఒక దీనిలోకి తీసుకొస్తే మనం గెలవగలము అన్న ఉద్దేశంతో ఏం చేశారంటే వాలంటీర్స్కి ఒక ఎరేసారు. చేపట్టారంటే ఎరేయాలి కదా, 10,000 చేస్తాము, వాలంటీర్స్ ఉంచుతాము అన్నారు. ఈ చిన్న ఉద్యోగం కదండి, 5,000 జీతం 10,000 వస్తుందంటే ఎవరికైనా ఆశే, ఏ రోజైనా సరే. ఆ ఆశ మీద ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ వంతు చాలా వరకు చేశారు. చేయలేదని చాలా వరకు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేశారు. అన్నీ చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వం వచ్చేసింది. ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కనీసం ఈ రోజు వరకు వాలంటీర్ గురించి మాట్లేదు. ఏదైనా అంటే రెన్యువల్ లేదు అంటున్నారు. ఒకసారి ఆలోచించండి. గవర్నమెంట్ అయ్యుండి రెన్యువల్ లేదంటే సిగ్గు లేదండి వాళ్ళకి. ఒక జీవో తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జీవో ఎలా తెచ్చారు? అప్పుడు రెన్యువల్ అంటే ప్రభుత్వానికి ఉంది కదా హక్కు. ఒక రెన్యువల్ ఒక జీవో ఏమి తీసుకురాలేరా? ఈ ప్రభుత్వం 10,000 ఇస్తానన్నారు. నువ్వు 10,000 ఇస్తానన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? 10,000 కొత్త జీవో రావాలి. రాకుండా నువ్వు 10,000 కొత్త జీవో రాకుండా మీకు రెన్యువల్ మీకు ఎలా వస్తుంది? కొత్త జీవో తీసుకొచ్చి 10,000 ఇవ్వు. దానికి రెన్యువల్తో ఏం సంబంధం ఉంది? గత ప్రభుత్వం వచ్చేసింది, గత ప్రభుత్వం ఇచ్చేసింది, అన్ని మాయ మాటలండి. ఎవరు వీరాంజనేయులు గారు అన్నారు పెద్ద దీనిలాగా, మీకు రెన్యువల్ లేదమ్మా, మీరు ఏం భయపడద్దు, అందుకే జీతాలు లేట్ అయ్యాయి. ఆ వీడియోలు చూసుకొని కూడా వాళ్ళకి సిగ్గు రావట్లేదండి. ఈ రోజు ఇంతమంది రోడ్డు మీద పడేసి ఎందుకండి ఇది సిగ్గు లేకుండా? వాలంటీర్లు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తొత్తులు అని చెప్పి చాలా మంది చెప్తున్నారు. దీని మీద మీకు? నా పేరు వెంకట్ అండి, నేను వాలంటీర్ స్టేట్ లీడర్ని. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉగాది రోజు వాలంటీర్లకి అడగకుండానే ఒక గిఫ్ట్ లాగా ఇచ్చి వాలంటరీ అనగానే వైసీపీ కార్యకర్తలు అని చెప్పి ఒక ముద్ర వేశారు. వైసీపీ కార్యకర్తలని మీరు ముద్ర వేసేదానికంటే ముందుగా మీకు హామీ ఇచ్చేటప్పుడు తెలీదా? వీళ్ళు వైసీపీ కార్యకర్తలు అని మీకు ఆ రోజు తెలియదా?
ఏ విధంగా మీరు హామీ ఇచ్చారు? మేము మా 2,60,000 మంది వాలంటీర్లు మిమ్మల్ని ఏమడుగుతున్నామంటే మాకు ఇచ్చినటువంటి హామీని మీరు నెరవేర్చి గడిచిన 9 నెలల నుంచి మాకు గౌరవ వేతనాలు లేక చాలా ఇబ్బంది పడి రోడ్లు ఎక్కుతున్నారు. ఎంతోమంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళందరినీ కూడా మీరు గమనించాలి. ఈరోజు ఏదో నాకు రాజకీయం వచ్చింది, ఏదో నాకు పదవి వచ్చింది, నేను ఏదో పెద్ద హోదాలో ఉన్నానని మాత్రం అనుకోవద్దు. మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసి ఈరోజు మీకు సీఎం పదవిలో కూర్చోబెట్టింది ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చినటువంటి మాట మీద నిలబడి వాలంటీర్లకి న్యాయం చేస్తారని. కరోనా సమయంలో 2,60,000 మంది వాలంటీర్లు చేసినటువంటి సేవను అన్ని రాష్ట్రాలు గమనించి తమిళనాడులో కూడా వాలంటీర్ వ్యవస్థని జగన్ గారు లాగా తీసుకొస్తే బాగుంటుందని ఆ రోజు అన్నారు. సో ఏ విధంగా వాలంటీర్లు కష్టపడ్డారనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ విషయాన్నైనా మీరు గమనించి వాలంటీర్లని విధుల్లోకి తీసుకొని మాకు ఇవ్వాల్సినటువంటి గౌరవ వేతనాలు చెల్లించి 2,60,000 కుటుంబాలని కాపాడితే నెక్స్ట్ బాగుంటుందని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. గత 9 నెలలుగా మీరు పడుతున్నటువంటి అవస్థలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే జీతభత్యాలు లేకుండా ఏ విధంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు? నా పేరు సంధ్య అండి. జీతభత్యాలు లేకుండా అంటే ఇప్పుడు దీని మీద ఆధారపడి 5 ఇయర్స్ కూడా మేము 5 సంవత్సరాలు కూడా ఈ వ్యవస్థ గురించి చాలా వరకు మేము కష్టపడ్డాం. కరోనా టైంలో 3 సంవత్సరాలు కరోనా వచ్చేటప్పుడు 3 సార్లు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇంట్లో పిల్లలున్న పిల్లల్ని కూడా వదిలేసి మేము ఆ కరోనా పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ బాగోగులు చూసుకొని వాళ్ళు చాలా మేము సేవ చేసాం. కానీ మేము ఈ ఎప్పుడైతే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిందో కూటమి ప్రభుత్వం ఏంటనేది మాకు 10,000 జీతం చేసి మమ్మల్ని అలాగే ఉంచుతాము, మీ పదవుల్లో మీకు ఉంచుతామని చెప్పుకుంటూనే వచ్చారు. ఆగస్టు దాకా వీరాంజనేయ స్వామి అతను కూడా మీ పదవులు తీయట్లేదు, మీ పదవులు అలాగే ఉంటాయి అనుకుంటూనే వచ్చి ఆగస్ట్ ఎప్పుడైతే మాది రెన్యువల్ అయిపోయిందో మీ రెన్యువల్ అయిపోయింది, రెన్యువల్ చేయించలేదు, అందువల్ల మీరు లేరు అనేస్తున్నారు. మరి అలాంటప్పుడు లేరు అనేటప్పుడు విజయవాడలోని వరదలు వచ్చేటప్పుడు వాలంటీర్లు ఎలా కావాల్సి వచ్చారు? వాళ్ళు ఎలా మీరు పిలిచారు? జీతాలు వేయలేదు, మా జీతాలు చెల్లించలేదు, వేతనాలు చెల్లించకుండా కూడా ఎలా మీరు వాలంటరీ వ్యవస్థని పిలిచి విజయవాడలో వరదలు వచ్చి మునిగిపోయేటప్పుడు అందరినీ పిలిచి విజయవాడలోని వాళ్ళందరికీ వాలంటీర్ల ద్వారానే ఫుడ్, మిల్క్ అన్నీ కూడా మీరు సేవలు అందించారు కదా. అప్పుడు కావాల్సిన వాలంటీర్లు ఇప్పుడు అవసరం లేదా? ఇప్పుడు ఏకంగా లేరు, అసలు మీకు ఈ వాలంటరీ వ్యవస్థే లేదనేస్తున్నారు. మీరు చెప్పండి, అసలు ఇప్పటివరకు 4-5 సంఘాలుగా ఏర్పడి ఇండివిజువల్ ఉద్యమాలు చేస్తూ వస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు అఖిలపక్షంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఉద్యమం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? ఒకవేళ మీ డిమాండ్లు సాధన కాకపోతే భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? నా పేరు పార్వతి అండి. నేను ఒక 5 సంవత్సరాలుగా గవర్నమెంట్కి ప్రజలకే వర్క్ చేశాను. గత 5 సంవత్సరాల క్రిందట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు. ఒకటేంటంటే మేము చదువుకునే నిరుద్యోగులం కాబట్టి మాకు ఒక 5,000 ఇచ్చారు ఆయన. పెద్ద మనసుతోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం చెప్పారంటే, అమ్మ మీరు మాకు సపోర్ట్ చేసి ఈసారి మమ్మల్ని గెలిపిస్తే మేము మీకు 10,000 చేస్తాము, వీళ్ళందరూ నా ఆడపిల్లలే ఈ 2 లక్షల మంది, నేను మంచి భవిష్యత్తు ఇస్తానమ్మా అని చెప్పి నమ్మించి మమ్మల్ని మోసం చేసి 10,000 కాదు కదా 10 పైసలు ఇచ్చే పరిస్థితిలో గవర్నమెంట్ లేదు, మేము రెన్యువల్ చేయలేదు అని చెప్పారు. కానీ రెన్యువల్ చేసే ముందు కానీ స్టేజ్ మీద మాట ఇచ్చే ముందు కానీ వాళ్ళకి తెలియదా ఇక్కడ అమౌంట్ లేదు, రెన్యువల్ అవ్వలేదు, ఈ వాలంటీర్లు మనం కొనసాగించకూడదని వాళ్ళకి తెలియదా? రాజకీయ పార్టీలో ఒక ప్లేస్లో కూర్చుని ఆయన ఒక తండ్రిలాగా ఆలోచిస్తే ప్రతి విషయం ఆయనకు ముందే తెలిసి ఆ రాజకీయాల్లో నిలబడి ఆ సీఎం పదవి తీసుకుంటారు. ఇంత తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇంత అమాయకులు కదా ఈ 2 లక్షల మంది అసలు ప్రభుత్వాలే ప్రజల కోసమే ప్రభుత్వం అన్నప్పుడు ప్రజలు ఇంతమంది రోడ్డు మీద ఉన్నారంటే ఆయన ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు? 7 నెలల నుంచి శాలరీస్ లేవు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలా వీధిన పడ్డాం. ఇందులో వికలాంగులు ఉన్నారు, భర్త విధవరాళ్ళు ఉన్నారు, నిరుద్యోగులు అందరూ చదువుకుని డిగ్రీలు చదువుకునే వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు. దయచేసి మాకు 7 నెలల జీతం వేసి మమ్మల్ని నిరుద్యోగులుగా కాకుండా మాకు కొత్త జీతాలు ఇవ్వద్దు, కొత్త ఉద్యోగాలు ఇవ్వద్దు, మాకున్న ఉద్యోగం మాకు నిలిచిపెట్టి దయచేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు దయచేసి మా ఆవేదన అర్థం చేసుకోండి. ఈ 2 లక్షల మందిని మీరు ఎంత మాట అయితే మీ నోటితో చెప్పారో ఒక సామాన్యుడిలా కాకుండా ఒక సీఎం ప్లేస్లో ఉండి మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో దయచేసి మా పక్షాన మంచిగా చెయ్యండి. లేకపోతే మాత్రం మేము ఇదే ధర్నాని ఇంతకన్నా పెద్ద ఎత్తులో విజయవాడలో కొనసాగించబోతున్నాము. దానికి మీరు రెడీగా ఉండండి. సుమారు 2,60,000 మంది ఈరోజు వాలంటీర్లు కూడా రోడ్డు మీద పడ్డామని చెప్పి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 4-5 యూనియన్లుగా ఉన్నవన్నీ కూడా ఈరోజు అఖిలపక్షంగా ఏర్పడి ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేసే దిశగా ముందుకు వెళ్తున్నాము. సుమారుగా 7 నెలల నుంచి కూడా వేతనాలు లేక చాలా కుటుంబ బాధలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి తమకి ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలి. ఒకవేళ కానీ న్యాయం చేయకపోతే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తాం. విజయవాడలో సీఎం కార్యాలయాన్ని ముట్టడించేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఎంత ఆవేదనతో చెప్తున్నారంటే ఇప్పటివరకు ఆంధ్రరాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థనందరూ కూడా ఏకదాటి మీద తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్కరు సుమారు 2,60,000 మంది చేసినటువంటి గత సేవలను దృష్టిలో ఉంచుకుని న్యాయం చేయాలని చెప్పి ఇటు ముఖ్యమంత్రిని అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రిని కూడా కోరుతున్నారు. ఒకవేళ కానీ అది సాధ్యం కాకపోతే మాత్రం ఉద్యమాన్ని
ఉద్యమాన్ని చాలా స్థాయికి తీసుకెళ్తామని తీవ్రంగా ప్రభుత్వానికి అయితే కనుక హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్న నేపథ్యం కనిపిస్తుంది. కెమెరామెన్ సూర్యబాబుతో ప్రసాద్, జీటీవీ న్యూస్, జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం నుంచి. జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వేదికగా గత 3 రోజులుగా ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో వివిధ రంగాలకు చెందిన అసంఘటిత కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం జరుగుతున్న నిరసన కార్యక్రమాల్లో నేడు వాల్తేర్ రైల్వే డివిజన్ కాంట్రాక్టు కార్మికులు, హిందూజా పవర్ ప్లాంట్ కాంట్రాక్టు కార్మికులు, విశాఖపట్నం కాంట్రాక్టు కార్మికులు, శ్రావణి షిప్పింగ్ కళాశీ కార్మికులు, స్టీల్ ప్లాంట్ కాంట్రాక్టు కార్మికులు బైఠాయించారు. కనీస వేతనం 35,000 రూపాయలు చెల్లించాలని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే కనీస వేతన బోర్డును నియమించాలని, కాంట్రాక్ట్ కార్మికులందరికీ సమాన పనికి సమాన వేతనం చెల్లించాలన్న సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నినాదాలు చేశారు. నిరసనను ఉద్దేశించి కార్మిక నేత బూసి వెంకటరావు మాట్లాడుతూ ఈఎస్ఐ, పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్ సదుపాయాలు కల్పించాలని, వారాంతపు సెలవులు, పండుగ సెలవులు, సిక్ లీవ్, ఈఎల్, క్యాజువల్ లీవ్ వంటి సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 4 లేబర్ కోడలు రద్దు చేసి భారత కార్మిక వర్గ పోరాటాల ద్వారా సాధించుకున్న 44 చట్టాలను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ విధానాలను రద్దు చేసి పరిశ్రమల్లో పర్మనెంట్ ఉద్యోగులుగా పరిగణించాలని, ఆర్థిక వనరుల సంపదకు మూల కారణమైన కార్మికులకు న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాటాలు చేస్తామని హెచ్చరించారు. కార్మికుడి కనీస వేతనం 9,500 ఉంటే పర్మనెంట్ కార్మికుడి వేతనం 95,000 రూపాయలు ఉంది. పర్మనెంట్ కార్మికుడి కనీస వేతనానికి అంత వ్యత్యాసం ఉంటే కాంట్రాక్ట్ కార్మికుడి కనీస వేతనానికి నిత్యావసరాల ధరలకి అంత వ్యత్యాసం ఉంది. అందుకని కనీస కాంట్రాక్ట్ కార్మికుడు బతుకు చాలా దుర్భరంగా ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఏఐటీసీ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది. కనీస జీవన వ్యయం అవసరము. ఈ కార్మికుడికి కనీస వ్యయ జీవనం కావాలంటే కార్మికుడికి నెలకు 35,000 రూపాయలు కావాలని చెప్పి ఆర్థిక నిపుణులు నిర్ణయించిన దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ మేము ఈ వేదికగా విశాఖ రైల్వే కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్, హిందూజా పవర్ ప్లాంట్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్, హెచ్పిసిఎల్ కోరమండల్ విశాఖపట్నం కాంట్రాక్ట్ లేబర్ యూనియన్ల ఆధ్వర్యంలో మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేసేది కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల కనీస వేతనం 35,000 రూపాయలతో పాటు చట్టబద్ధంగా అమలు జరపాల్సినటువంటి పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ, గ్రాడ్యుటీ, లీవ్ ఎన్స్కేస్మెంట్ తదితర సౌకర్యాలన్నీ కూడా కార్మికులకు అమలు జరిపి తీరాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి 2006లో ఈ అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు మినిమం వేజ్ బోర్డు వేసి తర్వాత నేటికి 3 ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు. రాష్ట్రం విడిపోయినాక 2014లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, 2019లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మళ్ళీ 24లో చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి మినిమం వేజ్ బోర్డు నేయకుండా ఈ అసంఘటిత రంగ కార్మికుల్ని కాంట్రాక్టర్లు, అంబానీలు, ప్రైవేటు వ్యక్తులు దోచుకోవడానికి వారికి సహకరిస్తున్నారు తప్ప ఎవరైతే సంపదకి సృష్టికి మూలకర్తలో వారి జీతభత్యాలను పెంచట్లేదు. మినిమం వేజ్ బోర్డు కూడా కంటి తుడుపుగానే ఉంటుంది. ఆ మినిమం వేజ్ బోర్డును అమలు జరపాల్సిన లేబర్ ఆఫీసర్లు ఎవరు కూడా చర్యలు తీసుకోవట్లేదు. ముఖ్యంగా ఈ విశాఖపట్నం జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మీ ద్వారా తెలియజేస్తుంది ఏమిటంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంటు సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇప్పుడు స్టీల్ ప్లాంట్లో లేదా నేవల్ డాక్యార్డ్లోనో, హెచ్పిసిఎల్లోనో, కోరమండలోనో, పోర్ట్లో పర్మనెంట్ వెల్డర్ ఏ పని చేస్తే కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు కూడా అదే పని చేస్తాడు. మరి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది? సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వమని చెప్పింది. ఆ జడ్జిమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయనప్పుడు ఇక్కడ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ అయినటువంటి కలెక్టర్ గారు ఈ కాంట్రాక్టర్లందరి మీద చర్య తీసుకోవాలి. అటువంటి కాంట్రాక్టర్లను బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టాలి. అంతేకాదు పిఎఫ్ చట్టం ఏం చెప్తుంది? కార్మికుడి దగ్గర 12% వసూలు చేయమంది. యజమాని కానీ కాంట్రాక్టర్ కానీ 12% కట్టాలి. ఈ విశాఖ నగరంలో ఏ కాంట్రాక్టర్ కూడా చెల్లించట్లేదు. విశాఖలో మొత్తం స్టీల్ ప్లాంట్ నుండి రైల్వే వరకు డాక్యార్డు అన్ని కాంట్రాక్టర్లు 24% వర్కర్ దగ్గర వసూలు చేసి పిఎఫ్ కడుతున్నారు. ఇది దౌర్భాగ్యం. ఇటువంటి చర్యలకు విధంగా ఏఐటీసీ దీర్ఘకాలికమైన ఉద్యమానికి భాగంలోనే ఈ 4 రోజులు బట్టి ధర్నా కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. అసంఘటిత రంగ కార్మికులందరినీ ఐక్యం చేసి ఇతర కార్మిక సంఘాలను కూడా కలుపుకొని భవిష్యత్తులో ఈ విశాఖ జిల్లాలో అసంఘటిత రంగ కార్మికుల జీవన విధానం మార్పు కోసం ఏఐటీసీ పోరాడుతుందని మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. పారాదీప్ ఫిషింగ్ పోర్టులో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ మంటల్లో 2కి పైగా ఫిషింగ్ బోట్లు కాలిపోయాయి. 7కు పైగా అగ్నిమాపక దళాలు మంటలను ఆర్పేందుకు నిమగ్నమయ్యాయి. పారాదీప్ ఏడీఎం, ఏఎస్పీ, 5 పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు, పోలీస్ బలగాలు సంఘటనా స్థలంలో తమ సేవలను అందించాయి. ఫిషింగ్ పోర్టులోని 1, 2 జట్టీలను దిగ్బంధించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు.
ప్రాణ నష్టం జరిగినట్లు నివేదికలు ఇంకా అందలేదు. ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో మాత్రం లక్షల రూపాయల ఆస్తి నష్టం జరిగిందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ప్రమాదానికి కారణం మాత్రం ఇంకా పూర్తిగా తెలియరాలేదు. आमर प्रथम करी गोटे बोट्रे निया लगी निया लगे कारण एवं जना पड़ी ना आम तुरंत पर पारादीप अथॉरिटी IOCL इफ्को अथॉरिटी आमर अर्सल मित्तल जिते इंडस्ट्री अच्छा जिला प्रशासन मु समस्त को फोन करी फोन कलापर पाखापाखि 10 टी अधिका फायर गाड़ी आसी आम पाखे पहुंची 10 टारू अधिका बोट्रे निया लगी पाखापाखि 5-6टा डंगी भी जलुची एवं जाके निया नियंत्रण को आसी ना आम भगवान पाखे प्रार्थना करूँ जल्दी भगवान यहाँ आशीर्वाद करूँ जमी नियाटा बंद हो जाऊ। आपण जानते ये ट्रेड कौ 2 दिन दे गति कर ये नियार प्रभाव मैंने बहुत दुख दिन देखिए ट्रेड गति कर आशा कर जल्दी जल्दी निया काबू आसू। అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా పెందుర్తి మండల ప్రజా పరిషత్ కార్యాలయం ఎదుట ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం నుండి చెనముషినివాడ జంక్షన్ వరకు CITU ఆధ్వర్యంలో అంగన్వాడీలు మహిళలు ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం అంగన్వాడీ నాయకురాలు దేవి మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మహిళా చట్టాలను కాలరాస్తున్నాయని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వాలు మహిళలకు రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తున్నామని చెబుతున్నా మాటలు ప్రకటనల వరకే పరిమితం అవుతున్నాయని వాటిని అమలుపరచడంలో విఫలమవుతున్నాయన్నారు. పనికి తగ్గ వేతనాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రభుత్వాలు మహిళలకు సముచిత స్థానాలు కల్పించాలని కోరారు. మహిళా దినోత్సవం కార్యక్రమంగా మాకు గుర్తింపు అనేది లేడీస్కి గుర్తింపు అనేది లేదు. మహిళలుగా ఏంటంటే ఏదో పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఏదో 4 వాక్యాలు స్టేజ్ మీద పిలిచి మాట్లాడిన వరకు తప్ప కనీసం మాకు అమలు చేయట్లేదు. కనీస వేతనం ఇవ్వమని చెప్తున్నాం, దానికి కూడా అమలు లేదు. అలాగే సమాన పనికి సమాన వేతనం లేదు. అలాగే పసిపిల్లలను చూడకుండా ఎన్నో రకాలుగా అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు బట్టి ఇప్పుడు కనీసం మహిళలుగా కూడా గుర్తింపు లేదు. మాకు ఏం గుర్తింపు ఉంది? మాకు ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం కూడా మమ్మల్ని గుర్తించట్లేదు. అంగన్వాడీలనగా VOAలనగా ఎవరైనా అందరూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కష్టపడుతున్నాము. కానీ 24 గంటలు మేము పని చేస్తూనే ఉన్నాను. డ్యూటీ చేయాలి, అలాగే ఇంట్లోకి వెళ్ళి వర్కులు చేసుకోవాలి. ప్రతి పని ఆ మహిళలకు ఉంటుంది. కానీ మీ సమాన వేతనం సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వండి అంటే మహిళలు కదా అని చిన్న చూపు చూడడం. మరి పేరుకైనా ఏంటంటే అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం చెప్పడం, దేశవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు. ఆ మహిళలుగా చేసుకుంటే గుర్తింపు లేదు. దేని గురించి మహిళలుగా మీరు గుర్తిస్తున్నారు? మేమైతే గొంతెమ్మ కోరికలు అంటే ఏమీ కోరట్లేదు. మమ్మల్ని మహిళగా గుర్తించండి, అలాగే మాకు జీతాలు ఇవ్వండి. తమ నాయకునిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదని మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వహణ కార్యదర్శి బాబు పాలూరు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. బొబ్బిలిలో జరిగిన ఒక సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆయన తన స్వామి భక్తిని చాటుకున్నారు. వైసీపీ పార్టీ అనధికారిక అధ్యక్షుడు అలాగే దారితప్పైన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ పెడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పనికొచ్చేటట్టుగా లేకపోతే ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులు ఏమైనా ఎత్తి చూపడానికి ప్రయత్నిస్తాడేమో అనుకుంటే చాలా పేలవంగా ఎద్దేవా చేస్తూ ఎప్పటిలాగే ఈ పనిపాలు మాట్లాడుతూ ఆయన ప్రెస్ మీట్ ఆద్యంతం సాగింది. అక్కడ పాత్రికేయులందరూ కూడా చివరికి విసిగిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. సార్ మీరు ప్రెస్ మీట్ స్టార్ట్ చేసి 1.5 గంటలు అయింది, ఇంకా మమ్మల్ని వదలరేటానంటే ఆయనే స్వయంగా చెప్తున్నారు, 1.5 గంటల నుంచి నేను చెప్తున్నాను, ఏదైనా పనికిమాల సమాధానం పనికిమాల మాట్లాడాను అంత పనికొచ్చిన మాటలే చెప్తున్నానని చెప్తూ పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఒక తప్పుడు మాట మాట్లాడాడు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు మాట్లాడిన మాట ఏదైతే ఉందో మీరు ఆలోచనతో మాట్లాడారా, ఆలోచన లేకుండా మాట్లాడారా ఒకసారి మీరు పునరాలోచించాలి. ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు 11 ఏళ్ళు జనసేన పార్టీని స్థాపించిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా మేము ఎన్నో కష్టాలని ఎన్నో అవమానాలని భరిస్తూ పోరాటాలు చేస్తూ ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాదు దేశంలోనే ఒక మంచి పేరు తీసుకొచ్చిన పార్టీగా నిలబెట్టారు.
అలాంటి స్థాయి ఉన్న నాయకుడిని, అలాంటి ప్రజాదరణ కలిగిన నాయకుడిని మీరు నోటుకొచ్చినట్టు మాట్లాడితే మీ తాలూకా రాజకీయ అనాలోచితానికి, అలాగే రాజకీయ అపరిపక్వతకి ఇది ఒక నిదర్శనంగా తీసుకోవాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, నేను మీకు సూటిగా చెప్తున్నాను, పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు అన్నారు కదా కార్పొరేటర్ ఎక్కువ ఎమ్మెల్యేకి తక్కువ అని. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యేకి ఎక్కువ, ముఖ్యమంత్రికి తక్కువ అని భావించారు కాబట్టే ఈరోజు మిమ్మల్ని ఇలా చీకొట్టు మూలను కూర్చోబెట్టారు. నేను చెప్తున్నాను, మీరు ప్రతి నాయకుడికి ఎక్కువ, ప్రతిపక్ష నాయకుడికి తక్కువ కాబట్టే మీకు ప్రతిపక్ష హోదా లేకుండా ఈరోజు ప్రజలు చేశారని చెప్పి మీరు గమనించాలి. ఇంకొకటి కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను, మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారి కన్నా ఒక అడుగు తక్కువ. ఇప్పటికే మీ పార్టీ మునిగిపోయిన పార్టీ, మీది కాని పార్టీ వైసీపీ పార్టీ. మీరు అధ్యక్షులు కాదు, అయినా కూడా మీరు అధ్యక్షులుగా చలామణి అవుతున్నారు. మీరు దోచుకున్న పార్టీ వైసీపీ పార్టీ. మీ పార్టీలో చెల్లుతుందేమో మీ తాలూకా నడవడికంతా, కానీ రాష్ట్రంలో కాదు. ఎందుకంటే ప్రజలు మిమ్మల్ని తిప్పుకొట్టారు, ప్రజలు మిమ్మల్ని మూలను కూర్చోబెట్టారు. మళ్ళీ ప్రజల దగ్గర మీకు మన్నలు పొందాలంటే తప్పనిసరిగా మంచి చేస్తున్న నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు జోలికి కానీ, జనసేన పార్టీ జోలికి కానీ వస్తే జనసైనికులు ఎవరు కూడా సహించమని చెప్పి బొబ్బులు జనసేన పార్టీ కార్యాలయం నుంచి మీకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం. ఇంకోసారి ఇలాంటి తప్పుడు కుదురుకు వస్తే 2007లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ హయాంలో విశాఖ ఎండాడలో 11,296 మంది పేదలకు గృహకల్పన కోసం సేకరించిన 47.62 ఎకరాల భూమిని గత ప్రభుత్వ పాలకులు ప్లాట్లు వేసుకొని అమ్ముకున్నారని, అలాగే ఒక్కో లబ్ధిదారుడు చెల్లించిన 5,000 రూపాయలకు అతి గతి లేదని, అరకొర చెల్లింపులు కాకుండా అందరికీ చెల్లించడంతో పాటు అప్పటి ఆ జీవో రద్దు చేయడం అవుతుందా అని తూర్పు ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు అసెంబ్లీ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ప్రశ్నించారు. సిరిపురంలో సిబిసిఎన్సి క్రైస్తవ భూముల్ని బలవంతంగా బెదిరించి అప్పటి మా ఎంపీ గారు డెవలప్మెంట్కి తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాని మీద మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్డు ఇది అవ్వకుండానే ఆ రోడ్లో చాలామంది సంపతనాయుడు గుడిలో గిఫ్ట్ డీడ్ ఇచ్చినప్పటి గుడి రోడ్లో వాళ్ళెవరికి టీడీఆర్ బాండ్లు ఇవ్వకుండా అనైతికంగా హక్కు ఎవరికి ఉందో తెలియకుండా టీడీఆర్ బాండ్లు ఇవ్వటం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ ల్యాండ్ మీద ఇప్పటికీ కూడా హైకోర్టులో టైటిల్ మీద 12 కోర్టు కేసులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అంత అవాజ్య ప్రేమేంటో మనకు తెలియదు అధ్యక్ష. దీంతోపాటు ఇదే బిల్డింగ్లో ఇది 25 ఫ్లోర్లు అధ్యక్ష. దీంట్లో టీడీఆర్లు కాకినాడలో టీడీఆర్లు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాడారు అధ్యక్ష. ఇదిగోండి కాకినాడలో భారీ భూమాయ, ఎకరం 92 సెంట్లలో సురేష్ నగర్ లేఅవుట్ కామన్ స్పేస్లో 18 కోట్లతో స్మార్ట్ సిటీ నిధులతో ఒక స్టేడియం నిర్మాణం చేస్తే 2022లో ఒక 6 వ్యక్తులు హైకోర్టుకి వెళ్ళి ఆ భూమి మాదంటే కాకినాడ కౌన్సిల్లో వాళ్ళకు ఓకే చేసేసి 60 కోట్లు విలువైన టీడీఆర్ బాండ్లు ఇచ్చారు అధ్యక్ష. ఆ తర్వాత మా వైజాగ్ మా ఎంపీ గారు రిజిస్ట్రార్కి ఒక లెటర్ రాసి అప్పటి ఎంపీ 1924 ఎంపీ ఎంవివి సత్యనారాయణ అతను రిజిస్ట్రార్కి లేఖ రాయటం, మన రెసిడెన్షియల్ ఏరియా కమర్షియల్ ఏరియా అయిపోయి 64 కోట్లు బాండ్లల్లో 129.25 కోట్లు బాండ్లు అయ్యి ఇక్కడ ఈ సిరిపురం ఎంవివి పీక్ తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ భూమి మీద ఈ స్టేడియం విషయంలో మన కాకినాడ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఎన్నో అక్రమమైన ఉద్యమాలు కూడా చేయటం జరిగింది అధ్యక్ష. అయినా కానీ ఆగలేదు. ఈ 129.25 కోట్లు టీడీఆర్లు, ఆ సిరిపురంలో 60 కోట్లు టీడీఆర్లు కలిపి 25 బహుళ అంతస్తుల కోసం వాడిన మాట వాస్తవమా కాదా? ఇది అన్యాయంగా ఇచ్చిన మాట వాస్తవమా కాదా? 12 కోర్టు కేసులు ఇప్పటికీ టైటిల్ మీద కోర్టు కేసులు ఉంటే అసలు ప్లాన్ ఎలాగిచ్చారు మీరు? అంతేకాకుండా అధ్యక్ష, ఇది 27/7/2021 శ్రీమతి జనిత్ మాలిని త్యాగరాజన్ అనే ఆవిడ 11 కంపెనీలు డైరెక్టర్గా ఆవిడ గిఫ్ట్ డీడ్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. ఆ తర్వాత మళ్ళీ
24/11/21 మళ్ళీ రివైజ్డ్ ఈ జనిత్ మాలిని త్యాగరాజన్ అనేవాడు రివైజ్డ్ గిఫ్ట్ డీడ్ మళ్ళీ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. ఇకపోతే 12/10 మళ్ళీ 11/10 మళ్ళీ రివైజ్డ్ గిఫ్ట్ డీడ్ కూడా ఆ జనిత్ మాలిని త్యాగరాజన్ గారు ఇచ్చారు అధ్యక్ష. ఈ దినకర్ త్యాగరాజ్ అనే వ్యక్తి అందులో ఒక డైరెక్టర్ మాత్రమే. 12/10/2022లో సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చేసాడు అధ్యక్ష. జీపీఏ వాళ్ళని నేనే నాకే టీడీఆర్లు ఇచ్చేయమని. సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్కి రిజిస్టర్డ్ హక్కు డీడ్ లేకుండా ఎక్కడైనా ఈ వ్యక్తికి టీడీఆర్లు ఇస్తారా? అంతేకాకుండా ఇతను నోటరీ 12/10/22న సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఇస్తే ఈ విజయవాడలో నోటరీ ముందు 12/10/2002లో సంతకం పెట్టినట్టు ఉంది అధ్యక్ష. మరి జీవీఎంసీ అధికారులు ఏం చేస్తున్నారో, మరి ఎంఏండి డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తున్నారో నాకైతే అర్థం అవట్లేదు. ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే అధ్యక్ష, 12/10 సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చినంత మాత్రాన టీడీఆర్లు ఇవ్వకూడదు. కానీ మా జీవీఎంసీ అధికారులు ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అప్పటి కమిషనర్ కానీ 12/10కి ఆయన ఇస్తాడని ముందే ఊహించి కల్లో 2/10 డైరెక్షన్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. ఇమీడియట్గా జీవీఎంసీ కమిషనర్ డైరెక్షన్ ప్రకారం 7/10 దినకరణ త్యాగరాజునికి టీడీఆర్లు ఇవ్వండి, ఈ గిఫ్ట్ డీడ్ ఇచ్చిన మీరు మిగతా 17 మంది టీడీఆర్ అప్లికేషన్లు విత్డ్రా చేసుకోండి, ఆయనకి ఇవ్వాలని ఇచ్చారు సార్. ఆయన ఇచ్చింది 12/10, వీళ్ళు ఇచ్చింది 7/10, అంటే ముందే కలగని ఇచ్చారు. 30 ఏళ్ళు ఉంటాం అనుకున్నా. ఏం సార్ 30 సంవత్సరాలు ఉంటాం ఏమో సార్. మరి అంటే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ సంపద నాయకుడు టెంపుల్ రోడ్లో గిఫ్ట్ డీడ్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకా మాస్టర్ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదని ఒక్కరికి కూడా టీడీఆర్లు ఇవ్వాలి. సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ మీద టీడీఆర్లు ఎలాగిస్తారు? ఆ కాకినాడలో వాల్యూ పెంచిన రిజిస్ట్రార్ను కూడా మన కొండబాబు గారు వాళ్ళు వర్ణా చేస్తే సస్పెండ్ చేశారు అధ్యక్ష. వాల్యూ పెంచారండి, 18,000 36,000 చేశారండి. అయ్యేంతవరకు టీడీఆర్లు అబియన్స్లో పెట్టాల. ఈ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ మీద ఇచ్చిన టీడీఆర్ బాండ్లు 60 కోట్లు, ఆ 129 కోట్లు అబియన్స్లో పెట్టి అర్జెంటుగా ఆ బిల్డింగ్ని ఆపోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది అధ్యక్ష. జీటీవీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. కేంద్ర బడ్జెట్లో చేసిన ప్రకటన ప్రకారం ఎంఎస్ఎంఈ రుణాల కోసం కొత్త క్రెడిట్ అసెస్మెంట్ మోడల్ను ప్రారంభించిన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. అఖిలపక్షంగా ఏర్పడి ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టిన వాలంటీర్స్. ప్రభుత్వం దిగిరాకుంటే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరిక. అసెంబ్లీ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ఎండాడ ప్రభుత్వం భూములపై స్పష్టత కోరిన ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి. తిరిగి ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాలని హితువు. ఇవి ఈవాటి జీటీవీ న్యూస్ ముఖ్యాంశాలు. మరిన్ని అప్డేట్స్తో మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి జీటీవీ న్యూస్. నమస్కారం.